प्लीज़ चुप कर जाओ जी। मॉर्निंग जी मॉर्निंग, चुप कर जाओ प्लीज़। 30 मिनट चुप कर जाओ, उस तो बाद जिन्ना मर्जी बोल लो। 30 मिनट लिए चुप कर जाओ प्लीज़। कोई बच्चा जिन्हें पहली क्लास नहीं लाई, नवे बच्चे सारे नवे? ओके। कोई बच्चा जड़ा कोई बाहरले डिस्ट्रिक्ट तो है? सारे मुक्तसर दे? ओके। बाहरों तुसी कित्थों? बठिंडा। रह किवें रहे हो फिर? ओके ओके। जेकर किसी बच्चे नूं हॉस्टल दी फैसिलिटी चाहिए है तो काइंडली इत्थे ऑफिस दे विच नोट करा दो। जे कोई बच्चा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है या कोई दूर तो आ रहा लाइक किलियां वाली जां कितों होर, तो इत्थे नोट करवा दिओ। असी फ्री ऑफ कॉस्ट है जिहड़ी हॉस्टल दी सुविधा कीती हुई है, ठीक है। तुसी उत्थे आराम नाल रह सकदे हो, खाना वगैरह तुहानूं मिल जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। किवें चल रही हैं क्लासिस तुहाडीआं? सिੱਖਣ ਨੂੰ मिल रहा कुछ नवा? ओके ओके। सो असी होप करते हैं कि तुहाडे चों मोस्टली मैं तो कहांगा कि सारे ही बच्चे साडे सिलैक्ट होण। और एक गल मैं होर दसना चाहना कि DC साहब का यूनीक इनीशिएटिव है, जिन्हां ने सोचिया कि असी जिहड़े बच्चों नूं फिजिकल ट्रेनिंग दे नाल नाल जिहड़ी टेस्ट है ਉਹਦੀ भी प्रैपरेशन करवाइए। साडे लई माण दी गल आ भी साडे कमांडर ने ये चीज़ साडे लई सोची है, और ये चीज़ सिर्फ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ हो रही है, एक मुक्तसर और एक पटियाला, ठीक है जी, जिन्नी मेरी जानकारी है। हाँ जी, हाँ फरीदकोट शुरू हो गई होनी है, बट इन्ने क ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि थोड़े ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता। अदरवाइज सानू इदां ਦੀਆਂ क्लासिस लैन ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ भी इंस्टीट्यूट 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ 5000 ਤੋਂ 7000 रुपया पर मंथ पे करना पैंदा, ठीक है। सो आपां कोशिश करनी है कि इन्हां क्लासिस दा यूटिलाइजेशन है जिहड़ी वो मैक्सीमम करनी है, ठीक है। कुछ सीख के जाना है, कुछ नवा सीख के जाना है जिहड़ा तुहाडी जिंदगी 'ਚ थ्रू आउट काम आउंदा रहे, ठीक है। अपने आप नाल एक कमिटमेंट करनी है कि मैं इत्थे हाँ, मेरे ते जो एफर्ट लाए जा रहे ने, मैं इन्हां एफर्ट्स का लाभ लैके कुछ ना कुछ करना है, मैं जिंदगी च अगे वधना, ठीक है। और एक पढ़ाई है या तुहाडी मेहनत है, तुहाडे एफर्ट है जिहड़े तुहानूं इस सीट तो बैठिया किते भी लिजा सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस नोट आपां शुरू करांगे। मेरे कोल तुहाडे सबजैक्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। मोस्टली जिहड़ी पॉलिटी है ये रिलेटेड हैगी है कि साडा पोलीटिकल सिस्टम है, साडा गवर्नमेंट सिस्टम है, वो किवें काम करदा, साडे कोले की अधिकार ने, साडियां की ड्यूटीज़ ने, साडी सरकार दा सिस्टम है जिहड़ा उहने किवें काम करना, साडे कानून आ जिहड़े वो किवें बनने ने, साडे जिहड़े लीडर्स ने जां साडे रिप्रजेंटेटिव्स ने, चुने हुए नेता जिन्हों असीं कह दिंदे आ नुमाइंदे आ, वो किवें चुने जाने ने, साडी न्यायपालिका जिहड़ी जुडिशरी उहने किवें काम करना है, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां पॉलिटी दे विच कवर हुंदियां। इंडियन पॉलिटी मेन सबजैक्ट है, और ये विच फरदर गां छोटे छोटे टॉपिक्स आपां नूं डिफाइन किए हुए सिलेबस दे विच। सो पहला जिहड़ा टॉपिक वो हैगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, संविधान अते इस दियां खूबियां, संविधान की है ते इहदियां की खूबियां ने, ठीक है जी। कोई बच्चा जिन्हें तुहाडे चों कोई ग्रैजुएशन वाले बच्चे है? कोई एक बच्चा कॉन्फिडेंट हो के मैनू दस सकदा कि संविधान की है, वट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, दस सकते हो बच्चे? कोई एक बच्चा, बोलना नहीं है, आपस में डिस्कशन ना करो, एक बच्चा दस सकता कि वट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, दसो प्लीज़। हाँ हाँ आइडिया ही यस प्लीज़ मैडम, आप अटेंडेंस बाद च ला लांगे, काइंडली बाद च ला लांगे, चुप कर जाओ। हाँ जी, संविधान वो है जो लोगों द्वारा सरकार चुनी गई थी, फिर लोगों लिए बनाया गया,
ਟੋਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੀ। ਟੋਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਚਲੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, 3 ਮੇਨ ਆਰਗਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਆਊਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੈਜੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲਰ ਸੀਗੇ
ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ INC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਬੀਜਣਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ, 8 ਅਗਸਤ ਸੀਗੀ 1942। ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਉਂਦਾ। 1946 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਹਾਂਜੀ 1946 1946 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਉਹ 1946 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ MLA ਰੋਜੀ ਵਰਕੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 399 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਖ ਲਓ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ 389 389। ਹਾਂ, ਫਸਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 6 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 6 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ 6
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੋ 6 ਨਵੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 399 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ 1946। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ, ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 399 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਪਰਰੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ, ਉਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਆਪੇ ਲਿਖ ਲਓ। 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 25 ਨਵੰਬਰ, 26 ਨਵੰਬਰ, 28 ਨਵੰਬਰ, 30 ਨਵੰਬਰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ
ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ? ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ? 26 ਨਵੰਬਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਐਂਡ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਚੱਲ ਲਓ। 10 ਮਿੰਟ 26 ਨਵੰਬਰ 1950 ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਜੀ ਇਸ਼ੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। 399 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਟ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 7। ਟੋਟਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ was the chairman of drafting committee of constitution। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ। ਲੌਜੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਓ ਜੀ DSP ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੇ 'ਚ ਕੱਢੇ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਟਾ ਇਹਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।